जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखुवे बाबा टिकी बाबा भाव में परिचित। सीधा सड़क बाबा सहित कथा अनेक घटना भितर बाबा आज आम सहित जोड़ी एबे देखुवे अनेक भयंकर कथा देखा मिलूँ शुणा मिलूँ किंतु अनेक भय भितर एबे बाबा जहाँ आप जानी युद्ध चली एमती कथा आसूची कली हसुची ए युद्ध भितर कौन देखा मिल ना कौन एमती भयंकर एमती आगू समय आसूची बाबा आपड़ एत वर्ष रहा भितर एमती किसी अनुभव करुँच गुरुक्षेत्र ना गुरुक्षेत्र कलिद घट जय विश्वनंत विश्ववधूत विश्वगुरु श्री श्री पार्वती देव की जय गुरुक्षेत्र की जय विश्व अनंत कोटि शासन नाम एक बार हरि बोल एम तो गुरुक्षेत्र तो अनेक बार जा घटे घटे समस्त घटे बस मुखरे बसिकी कली सदा जाग्रत रही समस्त घटे घटे पूरे पूरे आ ना हूँ जुग गोटे जुगर गोटे क्रियाक्रम अच्छी से जुग अनुसार भोग होची तेणु जहाँ देखुच सी मीन शनि 2.5 वर्ष भोग बोली लेखा अच्छी एवं से आम भारत भूमि किसी हबार ना 2.5 वर्ष जुआड़ आमरी जाइला ज्येष्ठ पूर्णिम जो 13 पक्ष पड़ा ज्येष्ठ पूर्णिम पड़ा 13 पक्ष जो जो देश मानू विदेश मानू पड़ी सियाड़े सियाड़े हम आम भारत भूमि किसी हम ना 2.5 वर्ष किसी युद्ध हम नहीं कि गंडगोल देश देश किसी हम लिखाई लगे महासमर देश देश अति प्रबल जाइफुल पृथ्वी हो नारकार खंड पलय हम खंड 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 हो पृथ्वी नाश जीव तेणु जो कहते विश्वयुद्ध कारण ना विश्वयुद्ध हबार नहीं कि खंड पलय हम विश्वयुद्ध तो 2-3 थर है केते थर हाँ इंग्रेज मैंने आसते विश्व शासन करके आसते जय कर भारत भूमि शासन करते तेणु खंड खंड पलय हम खेल विहान खंड पलयन खंट लोक राज हे खेटी हो क्षमा हुए करुदी ठाव सब खंड खंड पलय हम आई तो लगी बाबा मालिका जहाँ प्रमाण देती गुरुक्षेत्र विषय अनेक वर्णना कर महापुरुष अच्युतानंद किंतु एबे आपण देखु जहाँ महापुरुष वर्णना कर उत्कल ही सब उत्पत्ति हम बोलिक एमती कथा भी उत्कल उत्कल को तो आसी ना एबे उत्कल को आसला उत्कल को आसला बेलू बहुत मैंने सियाड़े किसी नथिबो एबे विदेशी माने कहून उत्कल भारत भूमि उत्कल हम भारत संग्राम उत्कल हम उत्कल आरंभ बोली लिखाई लिखाई हाँ उत्कल उत्कल भूमि लिखाई सब घटना लिखाई भारत भूमि गंडल हम तुरिकी धाई आसो भारत हणा कटा कर गुड़ी गोला बरस तुर्की जो संग्राम कर भारत भूमि से भारत विश्वयुद्ध माने संग्राम भारत हम से टाइम आमर उत्कल आरंभ हम सब सत्य त्रेता द्वापर सब सरी जाइए कली उत्कल भारत ओडिशा हम माने उज्जवल देश हम या ना भी उज्जवल देश यही देश भारत ओडिशा गणगलटी हम हम जे आम जो कटक जोबरा जोड़ा कलघर भारत कलघर जोबरा अटे एमती तो केते बार कालियाबुदा कटक को कालियाबुदा कहुए जोबरा आमर जोबरा कालियाबुदा भी जोबरा कहुए कटक जोबरा आनिक दल महानदी बाली को तो सिद्धभूषण मिले आरंभ मुक्तियुद्ध एमती महापुरुष मैंने आसी से माने विनाश होती एवं बलिदान देती संग्राम बलिदान जाते पागल पागल महापुरा बाया बाया पागला खेपा अलपसा ढुंड आउ ये सब आसते सब आसिक पंचसखा मैंने आसते स्थापन कर नागांधी वेदांती सिद्धांत जोगांधी भोगांधी सब ये आसते एवं बाणी आ शक्ति ये थोक जाइए से सब बेले अच्छा केत कौ मुहूर्त कौन हम ये ठीक ना कि कहीहबनी खंडा बार हाथ धरी हाणुवे पापी गण मड़ारे पुरी पुरी हाण हाण बोली रड़ी शुणु शुणु चला दिव दांत बाड़ी कालियाबुदा ना कहले लोकंर हे हाणीदेव मारिदेव देखला किसी ना सफा सुतरा पूरा निर्मल सुवर्णमय कि किसी ना लोक एमती लिखाई मालिका मानक लिपिबद्ध होती कालियाबुदा गले सब मारिदेवे हाणीदेवे कि कालियाबुदा गले मुक्ति हो से जानती ना एठे जो मैंने आसी मुक्ति होती ना जिणिले मरते राजा हम गीता कह जिणिले मरते राजा हम हारे स्वर्ग को जीव जो मैंने आसी
ଆମର ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମରିଛନ୍ତି। ଆମର ବୈରାଗୀ ମାନେ ବୈରାଗୀ କହୁଛି ଆମରି ଥିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଫାବଗ୍ରାହୀ ସବୁ ବଳିଦାନ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବଳି ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଇଁ। ବାବା ଏଇଠି କଣ ବଛା ବଛି ଏବେ ସବୁ? ହଁ ଅଧା ବଛି ମାନେ ଆମର ହଉଛି ତ ଏଠିକି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପରେ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ଯେଇଠି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମ 2026ରେ ହେଲା ଏମିତି ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ବାବା ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା, ନାଟକ ତ ଜାଣିବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି। ତ ନାଟକ କାର ଟିଭିରେ ବାହାରିଲାଣି, କାର ଇଏରେ ବାହାରିଲାଣି, କିଏ କାହାର ଦିଲାଣି, କେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ହଉଛି। ଏଇଠି ତ କଳାହରଣ ଏବେ ଚାଲିଛି। ବାବା ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ କଳା ହରଣ ହେଇଯାଉଛି, ହଉଛି ଏବେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ହଉଛି ଆଉ ଏଇ 2026ରେ ହେଲା, 2026ରେ ଯୋଉ ହେଲା ଆମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା କି, କେତେ ବାବା ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁ ଦେଖିବ। ବାବା ଏଇ କାଳିଆ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ସଂଘାର ହେବେ ବୋଲି ଭୟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଭୟ ରହିଛି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଏଠି ସେ ଭୟ ଶବ୍ଦ କଣ, ଏଠି ଜ୍ଞାନ ସେ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନଟା ସେ ଦୂର କରିବେ। ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉମାନେ ତାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଠକାଠକି କରି ଆସିଥିବେ, ଠକୁଥିବେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର କଳାହରଣ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଗୁଁ ଭୟ କରନି, କେହି କାହାକୁ ହାଣି ଦେବେନି ଏଠି। ନାଇଁ କାଳିଆ ପୂଜାକୁ ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କି ଯେ ଏଠି କଣ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ରହିଛି ନା କଣ ରହିଛି? ଜ୍ଞାନ ରୂପକ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା, ସତେଜ ଦେବାଦେବୀ 12 ଖଣ୍ଡା, ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ବି ସତକୁ ସତ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଖଣ୍ଡା, ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡା ବାହାରି ଖେଳ କରନ୍ତି ସବୁ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ହୁଏ, ଦଶମୀରେ, ଫଗୁ ଦଶମୀରେ ବାହାରେ ସବୁ ଖଣ୍ଡା ଟୋଟାଲ ସବୁ ବାହାରେ। କାଳିଆ ପୂଜା ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ହଁ, କାଳିଆ ବୁଦା ମାନେ କାଳିଆ ବୁଦା ଶବ୍ଦ କଣ, ଯୋଉଠାରେ ବୁଦା ମୂଳକୁ ବୁଦାକୁ କାଳିଆ, ମା କୂଳ, ନଈ କୂଳ, ଗଛ ମୂଳ, ଆକୁ କିନ୍ତୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ତାକୁ ଯେ ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରୟ ତାକୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯେ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ସାରା ଶିଷ୍ୟ ଏଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲେ, ସମାଧି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନଥିଲେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶର ଲୋକ ଏଠି ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଏଠି ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି ଚାଲିଛି, ଅନେକ ବିଷମ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବୋଲିକି ଏମିତି କଥାକାର ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କଣ ସତରେ ଏମିତି କିଛି ବିଷମ ସମୟ ଆସୁଛି? ହଁ, ବିଷମ ସମୟ ଆସୁଛି। ସେ ତ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପତ୍ର ହେଇଛି, ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ଜମା ମାନେ କିଏ ବାଣୀରେ କହିଛି, କିଏ ଲେଖନୀରେ କହିଛି, କିଏ ମାନେ ଠାରଗାରରେ କହିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ହବ ଯେ ଅନେକ ଦେଶରୁ ବି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଠାରଗାର କୋଉ ଦିନ କଣ ହବ ସେଟା କେହି କହିପାରିବେନି। ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଉନ୍ନସନ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ତାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉନ୍ନସନ ବନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଦେଶରେ ଉନ୍ନସନ ପଡିଛି, ଲାଗିଥିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁନେଇ ଗଲା, ମାନେ ଜୁନ ମାସରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଟି ପଡିଥିଲା, ସେତେବେଳେ 13 ପକ୍ଷ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡିଥିଲା, 13 ପକ୍ଷ ପଡିଥିଲା ହେଲା କି, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପଡିଥିଲା, କେବେ ପଡିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଶନି ଚାଲେ, ସେଇ ଦିନଟା ଶନି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା, ଯୋଉ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆମ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆମ ଦେଶରେ ଲାଗିନଥିଲା। ଆପଣ କାଳିଆ ପୂଜାରେ ଏତେ 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 ଦିନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ କାଳିଆ ପୂଜାରେ ରହିଲେଣି, ଆପଣ ରହିବା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ଆସେ ଯାହା ତାପରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବିଶ୍ୱରେ କି ଭାରତରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ସେ ଯାହା ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଭୟ, ମାନେ ଧର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କି ଇଏ ସିଏ ସେଭଳି କିଛି ହୁଏନି। ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସେ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଟ କିଛି ଆସେନି ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏଇଆ ହବ ବୋଲି। ଆମେ ତ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ, କଣ ହବ ବୋଲି ଭାବୁନୁ। ଅନେକ କଥା, ସେଗୁଡାକ ତ ଅନେକ କଥା। ଦର୍ଶନ ଠାକୁର ମାନେ ଆମର ସେ ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଛାଡିକି ଯିବନି ଏଠୁ, କୁଆଡେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଛାଡିକି ଯିବନି। ମତେ ମନା କରନ୍ତି, ପାଗଳ ମାଉରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଏ, ଆଉ ମତେ କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରନ୍ତି, ତୁମେ ଛାଡିକି ଯିବ, ବିପଦ ଆପଦରେ ମତେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା କିଏ କୁହନ୍ତି? ପାଗଳ ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ନିଜେ କୁହନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ? ସ୍ୱପ୍ନରେ କିନ୍ତୁ ସତ ହୁଏ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସବୁ ସତ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସତ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖୁଛୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅହଙ୍କାର ହେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ କି ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ତ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ କଳା ହରଣ ମାନେ ବଦଳାଇ ହଉଛନ୍ତି ଗଲା ପରେ। ଅହଙ୍କାରୀ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଅହଙ୍କାରୀ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିଏ ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବାହାରୁଛି। ପଛରେ ଯୋଉ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଭଏସ କଲରେ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବାବା, ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହବନି, ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇ ହବନି, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଧୋତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇ ହବ। ହଁ। ଯୋଉମାନେ ଧୋତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ତାପରେ କଣ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଥିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ହଉଛି କେମିତି? କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇଲା? ଯାହାର ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଯୋଉ କଥା ସେ ସେଇ କଥା। କଥା ତା ଭିତରେ ତ ଯାହାର ଯୋଉ କଳା, ଯାହାର ଯୋଉ ମନଟା ଥାଏ, ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିଟା ଥାଏ, ସେ ତାର ସେଇଠି ସେଟା ଭାବେ। କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତିନି, କିଏ ସିଧା ସିଧା ଦେଖନ୍ତି, କିଏ ହାତ ହାତ ପଛୁ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ନା। ଗୁରୁ ବା କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ରୂପେ ହରି ନର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ। ଗୁରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ଛତିଆ ବଟକୁ ଯିବେ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଅବତାର ନିଆହଉ ଦେବଗଚର ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗଛ। ଛତିଆ ବଟକୁ ଯିବେ ହାଡ଼ିଦାସ ରୂପେ ଛତିଆ ବଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ କଣ ଛତିଆ ବଟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହାଡ଼ିଦାସ ରୂପେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଏଠି ଆସିବେ। ଏଠି ବାୟା ପାଖରେ ସେଠି ଜଣେ ଅବତାର ବଳରାମ ଅବତାର। ଏଠି ସେଠି ବଳରାମ ଅବତାର, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର। ବାବା, ଏବେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ, ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ଘଟି ଯାଉଛି। ଆରେ ସବୁ କଣ କାରଣ କଣ? ନହେଲେ ଆଉ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ, ମାନେ ସେ ବିଭାଷା ନହେଲେ ଆଉ ମାନେ ପତଳା ହେବେ କେମିତି? ଜନସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ପତଳା ହେବେନି, ବିଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ହବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜନସମାଜ ଲୋପ ହବ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଲୋପ ହବ ନା। ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପୂର୍ବତନ ଥିଲା ସେମିତି ଥିବେ। ଡିବିରି ତେଲ ବି ମିଳିବ, କହୁନି କୋଉ ମାଳିକାରେ ଡିବିରି ତେଲ, ସେ ବି କିଛି ମିଳିବନି। ସେଇ ଘଷି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଲୋପ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଯେ ପ୍ରକାଶିବ। ଯୋଉ ପୂର୍ବଦିନେ ଯେମିତି ଥିଲେ, 3 ଭାଗେ ପୃଥିବୀ ନାଶ, ଯେ 3 ଭାଗେ ଚାରଣା ଟଙ୍କାରେ 3 ଭାଗ ନେଲେ ଚାରଣା ରହିବ, 25 ରହିବ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ସାରା ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ, ତମ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ, ଯେତେ କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, କୋଟି ଗୋଟେ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ରହିଲେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଲାଇନ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଆଉ ଚଳିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କଳି। ଇଏ ଲୋପ ହେଲା ମାନେ କଳିଯୁଗ ଲୋପ ହେଲା, କଳି ଯୁଗ ସରିଯିବ। ସରିଯିବ। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହେଲା, କରେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ। କରେଣ୍ଟ ଯୁଗରୁ ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ବିନାଶ, ଗୋଟାଏ ମେସିନରେ କୋଟି କୋଟି ଧ୍ୱଂସ କରି, ଗଛ ବୃକ୍ଷ କାଟି ପକଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଛି। ଆମେ 5 ମିନିଟ ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନଟା ଲୋପ ହବ ନା। ଆଉ କଳିର ଏମିତି ଯୁଗ ଥିବ, ସେମିତି ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଲୋପ। ଏଇ ଦିନ ଏଇ କୋଠା ବାଡି ବି ନଥିବ, ଦିନ ପୁରୁଣା ହେଲେ ତାର ବିନାଶ ହବ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ସରିଯିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରିବ। କେବେ ସରିବ? ସେମିତି ବା କହିଲେ ସରିବାକୁ ତା ଟାଇମ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଟାଇମ କିଛି କୁହାଯାଇନି। କୋଉ ଯୁଗରେ କିଛି ଟାଇମ ଦିଆହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସରିବ। ସରିବ। କଣ ଟାଇମ ଦିଆହେଇଛି? ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଲୋପ ହବ, ଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ହচ্ছে ପ୍ରକାଶିବ। ବିଜ୍ଞାନଟା ଲୋପ ହବ, କଳି ଯୁଗ ସରିବନି। ଆମ ଲେଖା ହେଇଛି କଳି ଯୁଗରେ, ଲେଖା ହେଇଛି ବା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଲୋପ ହବ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଲୋପ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଲୋପ, ଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ପ୍ରକାଶ। କଳି ସେତେବେଳେ କଳି, ଏଇ କରେଣ୍ଟଟା ଶେଷ ହେଲେ ଶେଷ ଆଉ କଳି। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ହଉଛି ନା, କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତପି ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟ ପନ୍ଥ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଯିଏ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥିବ, ମାନେ କଷ୍ଟଟା ହିଁ ତପସ୍ୟା। କଳିରେ ଲୋକଙ୍କର ତପସ୍ୟା ହିଁ କଷ୍ଟ, ହିଁ ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ହିଁ ତପସ୍ୟା। କଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଥିବ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର ନଥିବ, ଯିଏ ସତ ପଥରେ ରହିବ, ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିକି ଯିଏ ରହିଥିବ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେ ଏଇ ଲୋକ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ, ଏ ଲୋକ ମରିବେ, ସେମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚି, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଲୋକ ଇଏ, ସେ ଲୋକ ସିଏ, ସେମାନେ ତ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଚକଡା ମଡାன்னு କୁହାଯାଏ, ସେ ମାଡିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଅଢଙ୍ଗଗଡରେ। ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବଞ୍ଚିକି ରହିବା କଥା,
ତାଙ୍କର ସେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଶକଡ଼ା ମଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଜଣେ ବେଣୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବେଣୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବାବା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହା ହଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିବେ ସଂହାର କରିବାକୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ। ଏତେ କଳିଯୁଗ ସରିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ କ'ଣ ସେ ମଣିଷ ଧାରଣ କରିଥିବେ ବା, ସେ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ସେ ସଂହାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିବେ ସଂହାର କରିବେ। ଧର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପୋଥିପଦ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିନ ଏଇଆ ହବ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଏଇ ଦିନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବା, ଆସିବେ କ'ଣ ଆଉ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଯେମିତି ଛତିଆରୁ କାଳିଆ ବୁଢ଼ା ଆସିଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସେ କଳ୍ପିତ କଳ୍ପନା ସଂହାରୀ, ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନ ଏଇଆ ହବ, ସେଇଦିନ ସେଇଆ ହବ। କୁହୁକ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଅଚେତ ହେବେ ପ୍ରାଣୀ, ପରକୀୟ ଆପଣ ହେଉଥିବେ ହଣାହଣି। ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୋକିଆ ଭଳିଆ ସେମିତି ସବୁ ସେ ତା କରିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଗାରେ ସେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଘଟିବ। ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ହଉଛି। ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସଂହାର ହେବ। ହଁ, ନିଜେ ସଂହାର କରିବେ। ନାଇଁ ନିଜ ବା କଳ୍ପିତ ସିଏ ଯୋଉ ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର, ସେ ବା ଅବନୀ ଭ୍ରମିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅବନୀ ଭ୍ରମିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ସେଠିକି ଆସିବେ, ସେଠିକି ଆସିବେ, ସେ ଅବନୀ ଭ୍ରମିକି ଏଇ ପୃଥିବୀ ମାନେ ଭାରତ ଭୂମି ଭ୍ରମିକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ପୃଥିବୀପତ୍ର କରି ସେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବେ ଏଇ ଦିନ ଏଇଆ ହବ ବୋଲି। ସେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଦିନ ଏଇଆ ହବ, ସେଇଦିନ ସେଇଆ ହବ, ସେଇଠି ଏଇଆ ହବ, ସେଇଠି ଏଇଆ ହବ। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ ସେ ସବୁ ସରିଛି ନା କାମ ଆଉ। ସରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସରିଛି ନା ହବ? ନାଇଁ, ସରିଛି ନା। ସେ ବିଶ୍ୱ ବା ଭ୍ରମଣ କରିକି ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିକି ସବୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସଂହାର କରିକି କାଳିଆ ବୁଦାର ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଂହାର କରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତ କଳିଙ୍ଗ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବେ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବା ଅଛନ୍ତି। ଅବନୀ ଭ୍ରମିକି ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୀଳା ଖେଳା ନୀଳା କାଲି ଚାଲିଛି ନା ଆଉ। କହିଲେ ଏଇନୁ କ'ଣ ଆଗରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ସବୁଦିନ ସେ ଲୀଳା ଯାଉଥିବେ ମାନବ ରୂପରେ। କେଉଁଠି ସେ ଯେଟା ଖୋଜିବ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। କହିଦେଲେ ହବନି। ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଯାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେଇଆ ଥିବ। ମାନବ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇ ସାରିଲେଣି। ନେଇଛନ୍ତି, ଅବନୀ ଭ୍ରମିକି ଆସିଲେଣି କହିଲି ବା। ଅବନୀ ଭ୍ରମିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅବନୀ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ନୀଳା ଖେଳା ଚଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମ ଓଡିଶାରେ? ଆଉ ଓଡିଶା ନା, ଓଡିଶା ବାହାରେ କ'ଣ ଯାହା ଉତ୍କଳରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ ସେଇ କଥା ହିଁ ହେବ। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ? କଟକ କଟିରୁ ଆରମ୍ଭ। କଟକରେ କାଳିଆ ବୁଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏ କଥା ଲେଖିଲେ କାଳିଆ ବୁଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। କାଳିଆ ବୁଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। କ'ଣ ଏ ସଂହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳିଆ ବୁଦାରୁ ଆରମ୍ଭ। କାଳିଆ ବୁଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଜୋବରା କାଳିଆ ବୁଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଛି। ସେବା ଦେବୀ କଟକରେ କାଳିଆ ବୁଦାରେ ଜୋବରାରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ମାଳିକା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟର କଥା ବାବା କହିଲେ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଗଳା ଦେବ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ କି जो अनंत कोटि साधु आनंद के बाहर हरि बोल।